Well, music, it's, I think, the first language that we understand. Music, we cannot lie with music. We can lie with language. I can tell something you're wrong and maybe I can convince you from this. But when I play, you will see, even the most analphabet musical person will see if I don't play with emotion, if I don't play with my heart. And this is why music remains a very important language. We have the great advantages of science, of technology, of everything what is not essential, and then essential things we're not able to resolve the most principal problems, which is understanding dialogue. And I think in my idea, one of the principal things that we have to put in the education, it's understanding, comprehension. We have to make people conscious to understand other people. We have to be free of prejudices. We have to be free of fanatism. We have to be free of arrogance. But a real understanding is the understanding from the intercultural dialogue. Intercultural dialogue means that we are accepting any other culture. It has the same possibilities as our culture. And this is not what was happening in the Occident world. We was always thinking, oh, we have the best music, the best writer, the best technology, the best education. Everything is the best. And in confronting other cultures, we was always saying, yeah, this is, we say, oh, first world, second world, third world, fourth, etc., etc. And I think one of the principal elements to found the dialogue today with other cultures, with Orient, with other religions, it's to be accepting there's no absolute truth. Every body can have his own believing, his own religion. And all the wars that we have been having in Europe, from the Middle Age until the first Civil War, was religion wars. Religion was one of the principal elements making the most strong violence in Europe during 16th, 17th, 18th century. We did the music because music brings us happiness, but also sensibility and the capacity to have empathy. And I think also in this difficult world, which is very, very complicated to live, it's very difficult to live without peace in a world full of violence and crisis. But without peace in our heart, it's impossible to live. And the only things that bring peace in our heart, it's love or music. Thank you.
أود أن أبدأ الحديث من وحي المقدمة التي ذكرت بها أن الدكتور نداء أبو مراد مرجع دولي لعلم الموسيقى الشامل للتقاليد. بالحديث عن علم الموسيقى الشامل للتقاليد، ما هو هذا العلم؟ علم الموسيقى الشامل للتقاليد هو التقاء بين مسلكين علميين موجودين في العالم، وبخاصة في النطاق العلمي الموسيقي الأوروبي. هناك نسق هو يتكلم عن الموسيكولوجيا، يعني علم الموسيقى الذي بدأ بالنسبة للموسيقى الغربية. وهناك نسق آخر ولد أيضا في الغرب، هو علم موسيقى الشعوب الإثنوموسيكولوجية. إنما عندما نتكلم عن باحثين هم من النطاق المشرقي ويبحثون في تقاليدهم المحلية، لا يسعهم إلا أن يطبقوا مفهوم علم الموسيقى والبحث في مكنونات المنظومة الموسيقية المشرقية أو الهندية أو اليابانية أو الصينية من منطلقاتهم الذاتية. نعم. إذن يفتحون علم الموسيقى الذي كان في منذ القرن التاسع عشر حكرا على الإطار الغربي، يفتحونه على كل الأطر الموسيقية الأخرى في العالم، ويتحول علم الموسيقى الذي كان غربيا يتحول إلى علم موسيقي شامل لمجمل التقاليد الموسيقية الموجودة على الكرة الأرضية. نعم. وبخاصة التقاليد الموسيقية الموجودة في العالم العربي وفي المشرق بخاصة. هناك أصوليات من ناحية أو سلفيات، ومن ناحية أخرى هناك يعني جنوح نحو الاندماج في الغرب. إنما يعني وكأنما عندنا التقليد التكراري والذي هو قريب من فكر السلفي، والحداثة التغريبية، يعني كما كنا نتكلم عن ذلك في الإطار الموسيقي. وهناك التقليد التأويلي. معادلة التقليد التأويلي في كل الشؤون الاجتماعية والثقافية والسياسية والأدبية والموسيقية هي معادلة جدا مهمة، وأظن أننا في عالمنا العربي المعاصر ننسى هذه الإمكانية. أنا أستطيع أن نستنبط ما هو أساسي في ثقافتنا، وأن نبني على منواله، وليس أن نشتره وأن نستنسخه، أن نبني على منواله لكي ننطلق نحو التجديد المتأصل جدا. يبدو هذه الإشكالية قديمة، يعني ليست حديثة أو ليست وليدة حتى 10 سنوات مضت، ربما أكثر. هي وليدة، هي تنطلق من العصر النهضة العربية. نعم. أيام جلال الأفغاني والإمام محمد عبده في الإطار الفكر الديني، وأيضا في الإطار الأدبي وفي إطار الموسيقي مع عبد الحمولي وهذه المدرسة. يعني الصراع بين التكرار أو الاغتراب أو التغرب كليا. هناك حل ثالث هو
التعمق في الينابيع الثقافية الأساسية الجوهرية في أمتنا، وأن ننطلق من هذه الينابيع لكي نحاكي المعاصرة، وليس من منطلق الحداثة التي هي أوديبية، يعني تقتل الأب. نعم. مفهوم التقليد هو في التباس حوله في ثقافتنا المعاصرة. هو موضوع هو أكثر شمولية، هو أن نتكلم عن العلاقة بين الموروث والتجديد. كيف يتم التجديد بالنسبة للموروث؟ ما هي المواقف؟ هناك 3 مواقف اعتبارية في هذا الإطار. هناك التقليد التكراري الذي يأخذ الموروث ويستنسخه، يعني يعيده كما هو. نعم. هناك موقف ثاني هو التقليد التأويلي أو التقليد التجددي الذي يعتمد على الموروث كنموذج لابتكار أو لتكوين إنتاج جديد على النسق الموروث. وهناك موقف اعتباري ثالث هو الحداثة. الحداثة تأخذ موقفا مناقضا للسوية أو للنسق الموروث، قد تتعامل مع الموروث إنما بطريقة مغايرة لنماذجه وتعتمد معايير جديدة، وقد تنقض كليا ما هو موروث. عالمية؟ الموسيقى ليست لغة عالمية، إنما قد تؤثر بالناس متخطية الحواجز. لو وجود للعالمية في قاموس نداء أبو مراد؟ العالم موجود والعولمة موجودة والناس والبشر. العالمية التي تجمع شريحة كبيرة على اختلاف الثقافات والحضارات. إذا كانت هذه العالمية تأخذ بعين الاعتبار التعدد الثقافي والاختلاف، نعم هذه عالمية مقبولة. إنما العالمية التي تريد أن تفرض سوية واحدة هي عولمة أو عالمية. نعم. مرفوضة، وعلينا أن يقال بأن الدكتور نداء أبو مراد كرس نفسه للموسيقى المشرقية العربية والعالمية. كان لديك تحفظ على موضوع الموسيقى العالمية؟ لا وجود لموسيقى عالمية، لا وجود لها. نعم. هذا تصنيف، ولكنه مصطلح يستخدم. إنما هذا خاطئ من المنطلق العلمي. لا وجود للموسيقى، كما لا وجود للغة عالمية في الكلام. لا نحتمل أن نعتبر الإنجليزية أنها اللغة العالمية، لا، هي مستخدمة كثيرا إنما ليست لغة عالمية. هناك لغات متعددة، هناك لغة كظاهرة واحدة تجمع، ما إن لا كظاهرة. نعم. كظاهرة تدرس أنه هناك ما هي اللغة؟ هي مجموعة من الإشارات التي تحمل دلالات، وهي بعلاقات بنيوية بينها إلى آخره. إنما وذلك الأمر هو موجود في إطار الموسيقى. هناك موسيقات، هناك لغات موسيقية متعددة، لغة موسيقية أوروبية، لغة موسيقية مشرقية عربية، لغة موسيقية هندية، لغة موسيقية فارسية، يابانية، صينية. هناك لغات موسيقية متعددة، ولا يجوز أن نقبل فكرة أن تكون هناك موسيقى عالمية قد تكون طاغية على الباقية. نعم. على ما تبقى في العالم. وما هو يسعى لكي يكون عالميا هو النهج الموسيقي الأنجلو ساكسوني الخفيف الاستهلاكي، وهذا مرفوض. العولمة تسعى لأن تفرض الموسيقى البوب يعني ومشتقاتها المتعددة. نعم. الأمريكية على بقية العالم. هذه هي الموسيقى العالمية التي يسعون إلى فرضها، ولكن علينا أن نسعى لمقاومتها. تفضلت وقلت هنا هذا مهم جدا، حوار الحضارات أو حوار الثقافات. الآن نتكلم أكثر عن، أظن أنه مسألة حوار الثقافات. هناك ثقافات متعددة على الكرة الأرضية، وعلى الصعيد الموسيقى هناك موسيقات متعددة. حتى لو اعتبرنا أن الموسيقى هي في لغويتها هي فيها ظاهرة واحدة، إنما هناك لغات متعددة. إذن على كي ندخل في حوار مع الآخر علينا أن نكون في غيرية، وإن كنا مندمجين بالآخر قبل أن نحاوره لا حوار ممكن، أو كنا منغلقين كليا على نفسنا في سلفية أو في تقوقع أو في تزمت ثقافي، أيضا هناك مشكلة. علينا أن نعي ما هو أساسي في ثقافتنا في مختلف الأنشطة، يعني إن كانت فكر، فلسفة، دين أو موسيقى أو أدب. علينا أن نعي ما هي الأركان الأساسية التي تحرك الحياة في هذا الإطار، وأن ننطلق من ذلك لكي
نثق بنفسنا وبما أعطاناه الله أغدق علينا من خيرات الله سبحانه وتعالى، وأن ننطلق لكي نكون تصنيفات أو مصنفات جديدة تكون ما يعني تفعيلا للإرث، تفعيلا للينابيع في معادلات جديدة. نعم. اليوم قد نستطيع أن نقدمها إلى العالم، وأن نكون لنا مكان تحت الشمس، وأن لا نكون من المستهلكين والمستهلكين للسلع الثقافية الغربية في إطار عولمة كارثية إذا لم نحسب حسابنا لهذا التراث وللتقليد التأويلي. العولمة الكارثية التي تتحدث عنها، هل هناك عوامل قد تكون عولمة جيدة لكنها كارثية إن لم نعم، هي ليست بالمنحى السلبي دائما يعني. في هذا الإطار، وأن ننطلق من ذلك لكي نثق بنفسنا وبما أعطاناه الله أغدق علينا من خيرات الله سبحانه وتعالى، وأن ننطلق لكي نكون تصنيفات أو مصنفات جديدة تكون ما يعني تفعيلا للإرث، تفعيلا للينابيع في معادلات جديدة. نعم. اليوم قد نستطيع أن نقدمها إلى العالم، وأن نكون لنا مكان تحت الشمس، وأن لا نكون من المستهلكين والمستهلكين للسلع الثقافية الغربية في إطار عولمة كارثية إذا لم نحسب حسابنا لهذا التراث وللتقليد التأويلي. العولمة الكارثية التي تتحدث عنها، هل هناك عوامل قد تكون عولمة جيدة لكنها كارثية إن لم نعم، هي ليست بالمنحى هذا السلبي دائما يعني. نعم. ولكن إذا أخذناها بالمنحى السلبي لنقل، ما هي المعطيات أو الظروف التي يمكن أن تحيط بنا أو تحيط بالموسيقي أو بالثقافة العربية أو الثقافة أو الحضارة يعني التي نتحدث عنها لتفادي الدخول معمقا في هذه العولمة وحتى لا تسيطر علينا؟ علينا أن نعود إلى أولياتنا، التأويل. هذا أول شيء، يعني على الإنسان أن يعرف ما هي المسائل الأساسية في ثقافته، في هويته، وأن لا يتقوقع فيها بالطريقة التزمتية والسلفية. من الذي يعود بنا إلى هذه إرادة، هذا قرار يأخذه الناس ويأخذه المجتمعات وتأخذه الدول أيضا، أن نبحث عن ما هي مقومات هذه الثقافة، ما هويتنا، وأن نبلور فيها ما هو خميرة. نعم. خميرة قد تمكن من، أو ما هي حبة الحنطة التي تموت وتحيا، فتحيا في السنبلة أو في شجرة أو في. علينا أن نبحث عن هذه المقومات الأساسية وأن نعطيها الإمكانية لكي تحيا، ونرويها ونضع عليها كل أسباب الرخاء، فبعد ذلك قد نجد الإجابة لهذا التساؤل.
turama 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 akara mogole ni kunyamogo afara maga juma ni maga juma na farafina baguka ni goli kera kunyamogo ulumage komori ulumage kinaye aye bara leke farafina baguka afrafina komoluge kajina duke abora mago juma ni mago juma na fala fala dama sawula ma muge musa ni muge jaduma olu mage ko mori jamodi mage jine ye baraleke ruiba turama tiba tambai banna manengeleke kuma di turama namu namu
la orejita, como que orejea, a la gea, a la gea, y una iguana frente al agua, pa' ver qué cosa veía. Sansa bella cucurumbe, alangandanga cucurumbe, alangandanga cucurumbe. Sansa bella cucurumbe, alangandanga Mantenga, señor Chambranca, señor Chambranca. mantenga vuesa merced, mantenga vuesa merced. Sono come ya nacido allá en Berlín, niño muy ganadero. Ama per su nacimiento de pesebre già questa. Svegli verrà. Su cambi senza colonna, sagarano sagara, su sanito poi il rosso, e non si alangandanga cucurumbe, danza bella cucurumbe, alangandanga cucurumbe, alangandanga cucurumbe.